Bismillahirrahmanirrahim. So, rectum anal canal already تدريس شده بود. Let's continue from the clinical anatomy. The clinical anatomy چی داریم؟ First of all dysphagia داریم. چی است dysphagia? Difficulty in swallowing is known as dysphagia. The swallowing که یک مریض یک نفر مشکل داشته باشه مو condition the medical term ما چی میگیم؟ Dysphagia میگیم. Second thing is the ITIS پسوندش که هسته. پسوند ITIS که هر وقت استفاده شوه موستلی مطلب دی چی می باشه؟ انفلمیشن یا التهاب میگه. صحیح است؟ The inflammation of the peritoneum is called peritonitis. Inflammation peritoneum یا هم التهاب peritoneum ما چی میگیم؟ peritonitis میگیم. Another point, gastric pain is felt in the epigastrium because the stomach is supplied from the segments T6 up to T10 of the spinal cord, which also supply the upper part of abdominal wall. گستریک پین که است میگه موستلی در کجا در اپیگسترم میتونیم ما فیل بکنیم. از چی خاطر؟ از این خاطر دوی چیز که است، یک استمک است، معده، و دوم که است upper part of the abdominal wall یا مو اپیگسترم ریجن که میگیمش. از دوی دیر سپلایش که است کدامی چیز است سگمنتس است T6 to T10 است. هم کدام درماتومی T6 اور T10 که است چی سپلای میته؟ upper part of abdominal wall یا اپیگسترم ریجنش یا و استمک هم سپلای میته. دیگه از این خاطر پین استمک یا گستریک پین ما کجا فیل کرده میتونیم؟ در اپیگسترم میتونیم. Next point again, it's ITIS یا inflammation است. Inflammation of appendix is known as appendicitis. وقتی که inflammation appendix شوه و condition ما چی میگیم؟ appendicitis میگیم. appendicitis یا inflammation appendix التهاب appendix که یک مریض شوه باید چی بکنیم؟ In this condition it is necessary to remove appendix. کدام appendix که رو باید چی بکنیم؟ remove بکنیم. خب removal یا می operation چی میگه؟ The operation for removal of appendix is called appendicectomy. کدام اپریشن یا کدام عملیات که میکنیم از خاطر دور کردن اپندکس او چی نام میتن؟ appendicectomy. Okay. Pain caused by appendicitis first felt in the region of umbilicus. First یا the acute conditions که وقت appendix inflammation التهابش میشه در کدام region؟ the umbilical region یا the umbilicus در راوندش چی میکنیم؟ پینش ما فیل میکنیم یا مریض فیل میکنه که برش چی شوه؟ appendicitis شوه. این پین چی میگه؟ referred pain. پسان بازی پین کجا شفت میشه ریفر میشه؟ عبادتی شفت میشه در رایت ایلیاک فوسا. Another point is ileocecal junction is the common site for tuberculosis of intestine. The intestines که کدام TB میشه یا tuberculosis میشه. کدام most common site است که اکثر اوقات می باشه؟ ileocecal junction است. یک جنکشن خوانده بودیم که ایلیوم و سیکم جور میکرد و چی نام داده بودیم؟ ileocecal junction. دیگه mostly TB of intestine در کجا میشه؟ در ileocecal junction میشه. Last point but not the least is the cancer of the colon mostly occur at rectosigmoid junction. کدام کلون در کانسرش که است؟ کانسر یا تیومر کلون که میشه در کجا جور میشه؟ rectosigmoid junction. اگین یک جنکشن بود که رکتم و سگماید کلون جور میکرد و نام داده بودیم rectosigmoid junction. دیگه موستلی کانسر که از در کدام جنکشن میشه؟ rectosigmoid. و تی بی در کدام جای بود؟ ileocecal junction بود. Next, application and implication in nursing. امی اپلیکیشنش و امپلیکیشنش در نرسینگ چی است؟ تمام چیزها رو که خواندیم چی قسم میتونیم از نرس استفاده بکنیم. Bleeding from the nose or epistaxis is a common complaint in patients. خون بینی که میگن یا bleeding from the nose از بینی آدم که خون میاد یک مریض the medical term رو epistaxis میگه. ای بسیار کامن دیده میشه. چی قسم میتونیم یا کنترل بکنیم؟ and can often be controlled by squeezing the external nose just above the nostrils. میتونیم کدام بینی را externally از طرف بیرون چی بکنیم؟ فشار بدیم یا squeeze بکنیم. above the nostrils از nostril بالایشش with the head tilted forward و از منفر چیزش باید چی باشه؟ سرش طرف فارورد یا طرف روبرو باید چی باشه؟ خم باشه. سرش بگیم طرف چیز کنه پایین بکنه خم بکنه و بینیش از externally از طرف بیرون چی بکنیم؟ squeeze بکنیم. باز این طریقه ما میتونیم epistaxis یا bleeding nose کنترل بکنیم. The nursing assistant needs to clean the mouth of the newborn to prevent the liquor from the choking respiratory passage. وقتی که یک نیوبورن میشه یک اشتک چی میشه؟ تولد میشه. دو باید از یک نرس چی بکنه؟ از او دهنش باید پاک بکنه، کلین بکنه. از چی خاطر که کدام لیکور بود و ریسپیریتری پاسیجز بلاک نکنه و چاکینگ نشوه و از اشتک سابندی یا مسیج بند نشوه. از چی خاطر لیکور در ریسپیریتری پاسیجش نبره.
ऑक्सीजन थेरेपी इज़ रिक्वायर्ड फॉर पेशेंट विद हाइपोक्सिया. اگر اون وقت مریض में همراه هایپوکسیا مشکل में باش تنفس نمیتونه که اکسیژن گرفتن نمیتونه دو باید چی بکنیم اکسیژن تراپی بدیم از طرف خارج یا بیرونی باید چی بدیمش اکسیژن بدیمش. چه قسم میتونیم اکسیژن بدیمش؟ The two main common modes of delivery of oxygen are via face masks and nasal cannulas. دو تا کامن مودز استفاده میکنیم از دو طریقه میتونیم اکسیژن بدیمش. یکیش هم فیس ماسک است. یک قسم ماسک می رو در فیس یا در رویش میلگانیم تا چی بکنه اکسیژن یا متنفس کردن برش آسانی شود. دومش هم نیزل کنیولاز میگه. یک قسم کنولا می که داخل بینی اینسرت میشه داخل میشه و با دو طریقه میتونیم به مریض چی بکنیم اکسیژن برسانیم. یک در کندیشن است که وقتی در پلورال کیویتی چی جمع شود ایر بلاد فلوید. دو حالت ما چی میکنیم چست تیوب انسرت میکنیم. Chest tube is often inserted to remove the fluid, blood, air from the pleural cavity. وقتی که در pleural cavity یک مریض blood جمع میشه فلوید جمع میشه و هم air جمع میشه چه قسم میتونیم رو ریموف کنیم بیرون کنیم با inserting a chest tube. یک تیوب میاندازیم که نام دو chest tube است. به دو طریقه میتونیم این چیزایی که جمع شده داخل pleural cavity رو چی بکنیم drain بکنیم یا خارج ریموو بکنیم. Next we have some MCQs داریم میتونین پرکتیس بکنین. This is the answer key. Answer key رو دیده میتونین کدام جای مشکل باشه چیزی باشه. And with this our GIT is ended. GIT تان تمام شد. Thank you very much for listening.